عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اور تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی. اکرام اور احترام قریب المعنی الفاظ ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی. اس کی کیا صورتیں ہیں؟ الصورۃ الحسنہ، سب سے پہلے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. دوسرا منحہ العقل، اس کو عقل کی نعمت سے نوازا. یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو باقی جانداروں سے ممتاز کرتی ہے. اس عقل کی نعمت کے صدقے آج انسان موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ میں زندگی گزار رہا ہے. منحہ النطق، اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی صفت سے نوازا. آپ دیکھیے کہ باقی جاندار بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، مگر اشارات میں جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انسان اپنے مافی ضمیر کو بیان کرتا ہے، یہ نعمت دوسرے جانداروں کو نصیب نہیں. اکرمہ بالنعم، اللہ رب العزت نے انسان کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا. خلقہ بیدیہ، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. فضلہ علی کثیر ممن خلق، باقی جانداروں سے زیادہ اس کو فضیلت بخشی. چنانچہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کر کے اپنے کام کرتا ہے. دوسرا کوئی جانور یا جاندار اپنے ہاتھوں کا اس طرح استعمال نہیں کر پاتا. بے ارسال الرسل، پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے معصوم ہستیوں کو بھیجا، اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا. یہ اللہ رب العزت کی بندوں سے محبت کی واضح دلیل ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے سینے میں دل رکھا ہے جو احساس اور جذبات کا مقام ہے. چنانچہ فطری طور پر ہر انسان میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھا گیا ہے. اگر کسی جگہ چند لوگ ہوں اور کوئی بچہ رونے لگ جائے تو ہر بندہ فوراً متوجہ ہوگا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں، رشتہ دار نہیں، لیکن انسان کا بچہ تو ہے. تو معلوم ہوا کہ حساس دل کا نصیب ہونا یہ ایمان، یہ ایک انسان کے لیے کمال کا درجہ ہے. ہم لوگ کالج کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے تو ایک انگریزی مضمون تھا، کسی رائٹر نے اپنا فکشن لکھا. اس نے فورکاسٹ کیا کہ آنے والے وقت میں سائنسی ترقی کتنی ہو جائے گی. اس نے تمہید باندھنے کے بعد اس نے لکھا کہ انسان روبوٹ بنائے گا اور وہ اتنا
اچھا ہوگا کہ ہر اعتبار سے انسان سے بہتر ہوگا. مثال کے طور پر انسان رات میں نہیں دیکھ پاتا، دن میں دیکھتا ہے. روبوٹ دن میں بھی دیکھے گا اور نائٹ ویژن انسٹرومنٹس ہوں گے تو رات میں بھی دیکھے گا. پھر انسان ایک لمیٹڈ فریکوینسی کی آواز کو سن سکتا ہے، نہ اس سے اوپر سنتا ہے نہ اس سے نیچے. لیکن روبوٹ کی فریکوینسی کا بینڈ بہت وسیع ہوگا. پھر انسان 2 سے 3 زبانیں بولتا ہے، وہ روبوٹ دنیا کی ساری زبانیں بولے گا. پھر انسان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، یا انجینئرنگ ہوگی یا میڈیکل ہوگی یا مینجمنٹ پڑھی ہوگی. اس روبوٹ کے اندر ایسی ہارڈ ڈسک فٹ ہوگی جو 1000 ریز ٹو دی پاور 1000 ٹیرا بائٹ کی ڈسک ہوگی، اور دنیا جہان کے علوم اس میں ہوں گے. کویسچن پوچھو وہ فوراً جواب دے گا. پھر اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوگی. انسان بیمار ہوتا ہے، وہ سٹین لیس اسٹیل کا بنا ہوگا، نہ خراب ہوگا نہ کچھ ہوگا. پروڈکشن نکالے گا، نان سٹاپ 24 آور کام کرے گا. حتیٰ کہ وہ ایک ماڈل قسم کا روبوٹ ہوگا. تو پھر آگے اس آتھر نے کہا کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرے گا کہ اے پروردگار عالم، آپ نے بھی بندے بنائے، انسان بنائے، اور میں نے اس کے مقابلے میں روبوٹ بنایا. میرا روبوٹ اس بندے سے تو کئی درجے بہتر. اللہ رب العزت اپنی قدرت سے جو اس کے بنے ہوئے چند روبوٹ ہوں گے ان میں ایک میں فالٹ ڈالیں گے اور کڑک کر کے اس کا کوئی پارٹ ٹوٹ جائے گا. جب ٹوٹ جائے گا تو وہ روبوٹ وہیں کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم نے دیکھ لیا اپنی مشینوں کو کہ ایک مشین میں فالٹ ہوا، باقی فنکشن کر رہی ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے چند بندوں کو کھڑا کریں گے اور اپنی قدرت سے اس میں سے ایک کے پیٹ میں درد کر دیں گے. تو جیسے ہی اسے درد ہوگی تو باقی سارے لوگ اپنا کام چھوڑ کے قریب آ جائیں گے، اس کو لٹائیں گے، کوئی پاؤں دبائے گا، کوئی ہاتھ دبائے گا، کوئی پوچھے گا کیا ہوا. درد اس کو ہو رہا ہوگا اور آنسو دوسرے بندے کے گر رہے ہوں گے. جب دوسرے کی آنکھ سے آنسو گریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے دیکھو، تمہارے روبوٹ کے اندر یہ احساس ہے کسی کا، یہ بےحس چیز ہے. وہ کہے گا بےحس چیز ہے. اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے کا کمال یہ کہ میں نے اسے حساس دل عطا کیا ہے. تو بندے کی عظمت یہ ہے کہ اس کے سینے میں حساس دل ہونا چاہیے. جو بے حس انسان ہو اس میں اور جانور میں پھر کیا فرق ہوتا ہے. چنانچہ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانی ہمدردی اور اخوت کے 2 بنیادی اصول بتائے، فنڈامنٹل لاز. وہ کیا ہیں کہ جب ہم کسی سے بات کرنے لگتے ہیں تو دوسرا بندہ سب سے پہلے ہمارے فیشیل ایکسپریشنز کو دیکھتا ہے. اگر اپنائیت ہو، محبت ہو، مسکراہٹ ہو تو دوسرا بندہ دوست سمجھتا ہے، اور اگر چہرے کے اوپر اجنبیت ہو اور سنجیدگی ہو اور غصے کے آثار ہو تو دوسرا بندہ بدک جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلا میسج جو ملتا ہے وہ انسان کے چہرے کے آثار سے ملتا ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اب اس آیت میں صرف ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہے، لِلنَّاسِ، کہ تم انسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو مت پھلاؤ، کھلے چہرے سے بات کرو، شگفتہ چہرے سے بات کرو. اب دیکھیے کیا خوبصورت میسج ہے جو اللہ رب العزت نے دیا کہ جس سے بھی بات کر رہے ہو وہ اللہ کا بندہ تو ہے نا. لہذا
बात करते हुए सबसे पहली चीज कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, अपनाइयत हो, मोहब्बत हो। जब तुम्हारे चेहरे के असरात को वो देखेगा तो और करीब हो जाएगा। फिर दूसरी चीज इंसान की गुफ्तगू होती है। अगर अल्फाज का चुनाव अच्छा हो तो वो बंदा मोहब्बत करने लग जाता है, और अगर अल्फाज रफ एंड टफ बंदे वाले हो तो वो बंदा परेशान हो जाता है। तो उस बारे में शरीयत ने एक रूलिंग दी, फरमाया क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, तमाम इंसानों के साथ तुम अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करो। ये दो उसूल ऐसे हैं कि जिनको पढ़कर इंसान दीन इस्लाम की खूबसूरती पर हैरान होता है। हम किसी से भी गुफ्तगू कर रहे हो, कोई मजहब हो, उसका कोई ज़हन हो, जो भी है, अल्लाह का बंदा तो है। लिहाजा दो बातें हमें सामने रखनी है। एक तो हम शगुफ्ता चेहरे से बात करें, और दूसरा अल्फाज का चुनाव ऐसा हो कि दूसरे के दिल में खुशी हो। नबी अलैहिस्सलाम ने इन चीजों को और एक्सप्लेन कर दिया, इलेबोरेट कर दिया। दो छोटी छोटी हदीसें हैं, सुभान अल्लाह। एक बात तो ये फरमाई, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फरमाया तकुफ़्फ़ु शर्रक अनिन्नास, कि तुम अपना शर इंसानों से एक तरफ रखो, इंसानों को अपने शर से बचाओ। हम में से हर बंदे के अंदर खैर भी है, शर भी है। खुश मूड में होंगे तो खैर निकलेगी, और गुस्सा आ जाएगा तो अभी शर निकल आएगा। चेहरा बदल जाएगा, अल्फाज डिफरेंट होंगे, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कोई खूंखार जानवर होता है। तो शरीयत ने कहा कि हां, शर तो होता ही है, मगर तकुफ़्फ़ु शर्रक अनिन्नास, तुम इंसानों से अपने शर को अलग रखो, लोगों को बचाओ अपने शर से। शरीयत का एक मसला सुन लीजिए कि अगर मजलिस में बैठे हैं और आपके दिल में एक बात पैदा हुई कि मैं फलां का मजाक उड़ाऊं, और आप उसका मजाक नहीं उड़ाते, तो चूंकि आपने अपने आप को रोका, लिहाजा इस रोकने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकियां अता फरमाते हैं। किया तो कुछ नहीं है, लेकिन जो एक बैड टेम्पटेशन हो रही थी कि फलां की किट लगाओ, इसकी मजाक उड़ाओ, और मैंने अपने जज्बात को रोका कि नहीं, मुझे किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना, किसी की पब्लिक इंसल्ट नहीं करनी। अब अगर मैंने अपने इस जज्बे पे काबू पा लिया तो इस काबू पाने पर मुझे सदके का सवाब अता किया जाएगा। तो पहला उसूल बताया, तकुफ़्फ़ु शर्रक अनिन्नास, इंसानों से अपने शर को तुम एक तरफ रखो। और दूसरी बात फरमाई, अहब्बुन नास इलल्लाह अनफ़अहुम लिन्नास, कि इंसानों में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो शख्स महबूब और प्यारा होता है जो इंसानों को ज्यादा नफा पहुंचाता है। एक लिटमस टेस्ट बता दिया कि किसी बंदे के बारे में मालूम करना चाहो कि ये अल्लाह का प्यारा है या नहीं, तो ये देखो कि वो बंदों को कितना नफा पहुंचाता है। जो अल्लाह के बंदों को जितना नफा पहुंचाएगा वो अल्लाह ताला को उतना प्यारा होगा, और जो अल्लाह के बंदों के लिए वबाल जान बनना फिरता होगा, फिर वो अपना मकाम भी अल्लाह की नजर में देख ले। चुनाचे तालीमात इस्लामी में दो बातें हैं, फरमाया कि एक तो जितने भी इंसान हैं सब बराबर हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला अबयदा अला अस्वदा वला लिअस्वदा अला अबयदा इल्ला बित्तक़वा। गोरे को काले पर फजीलत नहीं,
अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं। गोया रंग, नस्ल, जबान की वजह से कोई किसी से बेहतर नहीं है। आज 1400 साल गुजरने के बाद जो प्रोग्रेसिव नेशंस हैं वो कहती हैं कि जी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, रेस एंड कलर। हमें ये पैगाम 1400 साल पहले दे दिया गया कि देखो, रंग की वजह से, जुबान की वजह से किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं। हाँ, जो तुम में से बेहतर इंसान होगा, तकवे वाला, उसको दूसरे के ऊपर फजीलत हासिल। अब इसके बारे में एक अजीब वाकया सुन लीजिए। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक खादिम था। एक मर्तबा उससे कोई गलती हुई, तो गलती पर जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने फरमाया, या इब्न सौदा। वो काली के बेटे, हबशन के बेटे थे, उसकी मां हबशन थी। तो उन्होंने ये अल्फाज कह दिए, या इब्न सौदा, वो काली के बेटे। इस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखो क्या बात समझाई। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अन्नी साबबतु रजुलन फअय्यरतहु बिउम्मिही। मैंने एक आदमी पर गुस्सा किया और मैंने मां के बारे में उसको आर दिलाई कि तेरी मां काली है। फ़क़ाल अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र, ए अबू ज़र, अय्यरतहु बिउम्मिही, तुमने उसको मां की वजह से आर दिलाई। इन्नका इम्रुउन फीका जाहिलिया, तू ऐसा बंदा है कि अभी भी तेरे अंदर जाहिलियत की बातें मौजूद हैं। इख्वानुकुम खवलुकुम, ये जो तुम्हारे खादिम गुलाम हैं ये तुम्हारे भाई हैं। जअलहुमुल्लाहु तहत ऐदीकुम, अल्लाह ने उनको तुम्हारा मातहत बना दिया है। फमन कान अखूहु तहत यदिही, जिस बंदे का भाई उसका मातहत हो, फल युतइमहु मिम्मा याकुल, उसको चाहिए कि उसको वो खाना खिलाए जो खुद खाता है। वल युलबिसहु मिम्मा यलबस, जो खुद पहनता है वो कपड़े पहनाए। वला तुकल्लिफूहुम मा यगलिबुहुम, उन पर इतना तुम बोझ काम का ना डालो कि वो कर न सकें। फ़इन कल्लफ़्तुमूहुम, और अगर काम का बोझ डालो, फ़अईनूहुम, फिर तुम भी उनका साथ देकर काम में उनकी मदद किया करो। सुभान अल्लाह। अब जब ये बात अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनी तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी होने का हक अदा कर दिया। हुआ क्या, अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह शरह में लिखते हैं कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बात सुनी तो अपने उस गुलाम के पास गए और उसके पास जाकर जमीन पर लेट गए और कहा कि जब तक तुम मेरे रुखसार पर अपना पांव नहीं रखोगे मैं जमीन से ऊपर नहीं उठूंगा। तो गुलाम ने रुखसार पर पांव रखा, तब वो उठे कि अच्छा अब मेरी गलती माफ हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी होने का हक अदा कर दिया। तो एक तो इंसान, सब अल्लाह के बंदे हैं, ये मिसावात इंसानी एतबार से है, और एक सब औलाद आदम के हैं, लिहाजा एक दूसरे के भाई हैं इंसान होने के नाते। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तबागजू, ना तुम दूसरे के अंदर ऐब ढूंढो, ना वैसे उसकी टो में लगो, न दूसरों के साथ बुग़्ज़ रखो, न दूसरों से पीठ फेरो। वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बनकर रहो। अब ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक पैगाम है उम्मत के लिए कि हम आपस में भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारें। चुनांचे हम अगर अपनी जिंदगी को देखें तो हमारे गिर्द 4 दायरे हैं मुख्तलिफ रिश्तों के। यूं समझें
کہ 4 کانسنٹرک سرکل ہیں جن کا سینٹر ایک ہے. پہلا چھوٹا دائرہ، پھر ذرا بڑا، تیسرا اس سے بھی بڑا، چوتھا اس سے بھی بڑا. ہر انسان کی زندگی میں یہ 4 دائرے موجود ہیں. سب سے پہلا دائرہ یہ گھر کے لوگوں کا دائرہ ہے. وہ لوگ جو بلڈ ریلیٹیو ہیں، اس کو کہتے ہیں نسب کا دائرہ. سیم بلڈ، آپس میں ریلیٹیوز ہیں. چنانچہ شریعت نے کہا کہ جو آپس میں نسب کے رشتہ دار ہوں وہ ایک دوسرے سے رشتہ داری کو جوڑیں. اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. شریعت نے گھر کے سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے زندگی گزارنے کی تعلیم دی. اولاد کو ماں باپ کے حقوق سکھائے، ماں باپ کو اولاد پر شفقت سکھائی. ایک ایک انڈیویجول کے بارے میں شریعت نے فضیلت بتائی. ذرا سنیے. ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب بتائیے کہ جس شخص کو یہ تعلیم دی گئی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، وہ اپنی ماں کی کتنی رسپیکٹ کرے گا، کتنا اوبے کرے گا اس کو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جس طرح اللہ رب العزت اولیاء اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ماں اگرچہ بے عمل ہو، اولاد کے بارے میں اس کی دعاؤں کو اسی طرح قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی. اللہ رب العزت نے انہیں الہام فرمایا کہ میرے بندے ذرا سنبھل کے رہنا، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا. پھر اس کے بعد والد کا درجہ. حدیث مبارکہ ہے رضا الرب فی رضا الوالد، کہ باپ کی خوشی میں اللہ رب العزت کی خوشی موجود ہے. جس نے اپنے والد کو راضی کر لیا گویا اس نے اپنے پروردگار کو راضی کر لیا. کیا مقام دیا ہے والد کو شریعت نے. پھر میاں بیوی کا تعلق ہے تو خاوند کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو خاوند کا اتنا مقام بتایا. پھر بیوی کا معاملہ آیا. شریعت نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. انسان کی اچھائی کا اندازہ کاروبار سے نہیں لگائیں گے، دوستوں سے نہیں لگائیں گے، باہر کے کاموں سے نہیں لگائیں گے. اس کے لیے یارڈ سٹک بتا دی کہ دیکھو اگر تم نے بندے کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسا، تو دیکھو اس کا گھر والوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہے. اگر محبت پیار کے ساتھ رہتا ہے تو یہ اچھا انسان، اور اگر نہیں تو یہ برا انسان. چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تو شریعت نے کہا کہ جتنا محبت و پیار کی زندگی گزارو اتنا تمہیں اس پر اجر اور رتبہ ملے گا. پھر اس کے بعد بیٹا اور بیٹی. شریعت نے بیٹے کے بارے میں بھی بتایا. طبرانی شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ باپ اپنے بیٹے کو محبت سے اگر بوسہ دے تو بوسہ دیتے ہوئے
جو اس کو بیٹے کی مہک محسوس ہوتی ہے، فرمایا کہ بیٹے کے جسم کی خوشبو جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو انسان بچے سے کتنی محبت کا اظہار کرے گا۔ پھر بیٹی کے بارے میں فرمایا من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ الجنہ، جس کو اللہ بیٹی عطا فرمائے، وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہ دے، بیٹی کو بھی اسی طرح محبت دے، فرمایا کہ اس بیٹی کا فرض ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس بیٹی کے بدلے اس بندے کو جنت عطا فرمائے۔ بہن اور بھائی کا بھی رتبہ بتایا، چنانچہ بھائی کو کہا کہ دیکھو بہن تمہارے لیے ناموس ہے، اس کا بوجھ تم نے اٹھانا ہے زندگی بھر، اور بہن کو کہا کہ دیکھو تم نے بھائی سے محبت رکھنی ہے۔ یہ محبتیں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حاکم وقت نے ناراض ہو کر ایک عورت کے خاوند کو، بیٹے کو اور بھائی کو، تینوں کو گرفتار کروا لیا، اور اس نے حکم دے دیا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ عورت بیچاری روتی ہوئی وہاں پہنچی، اس نے کہا کہ میرے تو 3 محرم، تینوں کو قتل کر دیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ تو حاکم وقت نے کہا کہ اچھا تم ان 3 میں سے ایک کو سلیکٹ کر لو، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ خاوند کو چنے گی، اور اگر خاوند کو نہ چنا تو بیٹے کو چنے گی، ماں ہے۔ عورت نے تینوں پر نظر ڈالی اور اپنے بھائی کو چنا، تو حاکم وقت بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ تم نے بیٹے اور خاوند کو چھوڑ دیا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ میرا خاوند اگر مجھ سے جدا ہو گیا، اللہ میرے لیے نصیب بنائیں گے، کوئی دوسرے نکاح کی صورت نکل آئے گی۔ بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، جب میرا دوسرا نکاح ہوگا اللہ پھر مجھے کوئی بیٹا عطا فرمائیں گے۔ میرے والدین دنیا سے چلے گئے، اب میرا کوئی دوسرا بھائی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کا جواب اس کو اتنا پسند آیا، اس نے تینوں مردوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ تو شریعت نے کہا کہ بہن بھائی جو سگے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزاریں۔ پھر بھائیوں کا آپس کا تعلق، شریعت نے کہا حق و کبیر الاخوۃ علی الصغیر کا حق الوالد علی الولد، جس طرح باپ کا رتبہ بیٹے پر ہوتا ہے، بڑے بھائی کا رتبہ چھوٹے کے اوپر ایسے ہوا کرتا ہے۔ اب اگر آپس میں بھائی اس طرح محبت و پیار سے رہیں تو ہمارے گھر تو جنت کے نمونے بن جائیں۔ تو شریعت نے ہر فرد کی اہمیت بھی بتائی اور کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت و پیار کی زندگی گزارو۔ لہذا یہ زندگی کا سب سے کلوز سرکل ہے، اس کو کہتے ہیں نسب کا دائرہ، اور آپس میں ان کا تعلق رکھنا اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا محبت کا سلوک رکھنا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو دیکھیے ان رشتے ناتوں کو جوڑنا اللہ کو کتنا پسند۔ اس کے بعد ایک دوسرا دائرہ ہے، اس کو کہتے ہیں جیران، پڑوس کا دائرہ۔ شریعت نے کہا کہ جہاں تمہارا گھر ہے اس سے 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ جو ایک محلہ بن جاتا ہے، یہ تمہارے پڑوسی ہیں۔ لہذا ان پڑوسیوں کا بھی تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے پڑوس کے ہونے کا، اس کو کہتے ہیں نیبرہڈ کا رشتہ۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن
اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس بندے کی ایذا سے اس کا پڑوسی بچا ہوا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچائے، تو نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے 3 مرتبہ کہا کہ وہ ایمان والا بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم ایک اچھا پڑوسی بن کے زندگی گزاریں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی بار میرے پاس آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید مرنے کے بعد انسان کی وراثت میں پڑوسی کو بھی حق دیا جائے گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت نے ہمیں ایک اچھا پڑوسی بن کر رہنے کی تلقین کی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، ان الجیران ثلاثۃ، پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، جار لہ حق واحد، ایک وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہوتا ہے، وجار لہ حقان، ایک وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہوتے ہیں، وجار لہ ثلاثۃ حقوق، ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہوتے ہیں، فالجار الذی لہ ثلاثۃ حقوق الجار المسلم ذو الرحم، وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں وہ ہے مسلمان رشتہ دار پڑوسی۔ 3 حق کیسے ہوئے؟ مسلمان ہونے کا حق، رشتہ دار ہونے کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق۔ پھر وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں، فَالْجَارُ الْمُسْلِمِ، مسلمان پڑوسی، رشتہ داری نہیں ہے، مسلمان ہے، پڑوسی ہے، اس کا ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے حق ہے اور ایک پڑوسی کے۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ، اور وہ بندہ جس کا ایک حق ہے، فَالْجَارُ الْمُشْرِكُ، اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، کسی اور دین مذہب کا ہے، فرمایا پڑوسی تو ہے، اس کا بھی تمہارے اوپر حق آتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اپنے پڑوس کے لوگوں کا بہت لحاظ خیال کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا اور وہ یہودی تھا۔ وہ کہیں موو کرنا چاہ رہا تھا اپنے ضروریات کی وجہ سے۔ ایک آدمی مکان خریدنے میں انٹرسٹڈ تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بھائی آپ مجھ سے کتنی قیمت لیں گے؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار اس نیبرہڈ میں ایسا مکان تو 1000 دینار کا ہوتا ہے، تو مجھ سے ڈبل پرائس مانگ رہا ہے۔ تو یہودی نے جواب دیا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، مکان کی قیمت 1000 دینار ہے اور دوسرا 1000 دینار امام احمد بن حنبل کے پڑوس کی قیمت ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں پریکٹسنگ مسلم تھے، ہمارے پڑوس کے گھروں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی، لوگ اتنا خوش ہوتے تھے قریب رہنے میں۔ تو معلوم ہوا ایک اچھا مسلمان ہمیشہ ایک اچھا پڑوسی ہوا کرتا ہے۔ یہ دوسرا دائرہ ہوا۔ پہلا دائرہ نسب کا، اس سے ایک اور بگر دائرہ وہ ہے انسان کے نیبرہڈ کا۔ ایک تیسرا دائرہ ہے، اس کو فرمایا ایمان کا دائرہ، کہ جہاں بھی کوئی ایمان والا ہے ہمارا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ ہمارے دل میں ایک مومن کے ساتھ ہمدردی، محبت، غمخواری ہونی چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ جس کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام طواف فرما چکے، بیت اللہ پر نظر پڑی تو فرمایا بیت اللہ تیرا مقام اللہ کے ہاں بہت ہے، مگر حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب بیت اللہ کو تو غلاف پکڑ کے ہم آنسو بہاتے ہیں اور مومن کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمیں یہ ایمان کا رشتہ بھی نبھانا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اکرام فرماتے تھے ایمان والے کا کہ کوئی اگر سائل آ جاتا تو نبی علیہ السلام اس کو رد نہیں فرماتے تھے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ اگر کبھی کوئی صحابی نبی علیہ السلام کو دور سے آواز دیتے تھے تو نبی علیہ السلام اس کے جواب میں لبیک فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سفر میں ہے، آپ نے 2 مسواک بنائے، ایک مسواک بڑا سیدھا خوبصورت تھا، دوسرا ذرا ٹیڑھا سا تھا، اتنا خوبصورت نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے ٹیڑھا مسواک اپنے پاس رکھ لیا اور خوبصورت مسواک صحابی کو دے دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے یہ زیادہ اچھا خوبصورت مسواک آپ استعمال کریں۔ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے، تم میرے رفیق سفر ہو کہ اچھی چیز میں تمہیں دوں استعمال کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ بے کینہ، دل میں کسی کے بارے میں رنجش نہیں ہوتی تھی، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرا سینہ کینے سے خالی ہوتا ہے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ شخص جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا۔ تو ہم بھی دل سے کینے ختم کر دیں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں دلوں کے اندر رکھنا، غصے رکھنا، یہ مومن کا شیوہ نہیں ہوتا۔ مومن کا سینہ کینے سے خالی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو۔ جس بندے نے مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے عیبوں کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ اس سے بھی آگے ایک بات سنیے، بخاری شریف کی ان الفاظ کو پڑھ کے طبیعت میں عجیب سرور آتا ہے کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آذیتہ فاجعلہ لہ زکاۃ و رحمۃ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا مانگتے سنا کہ نبی علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے اللہم، اے میرے اللہ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، اگر میں نے کسی ایمان والے کو کبھی ڈانٹا ہے، چونکہ تربیت کرنی، سمجھانا، معلم بن کے رہنا، تو کئی مرتبہ انسان سختی میں بات کر دیتا ہے، تو ذرا سنیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اے اللہ، اگر میں نے زندگی میں کسی ایمان والے کو ڈانٹا ہے فَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
मेरी उस डांट को क़यामत के दिन अपने कुर्ब का जरिया बना लेना। क्या रहमत होगी, शफकत होगी कि अव्वल तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम और करीम थे, और अगर कभी किसी को डांटा भी तो उसके लिए भी दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरी इस डांट को भी इस बंदे के लिए अपने कुर्ब का जरिया बना लेना। आज अगर खामिन किसी बीवी को डांटता है तो कभी नमाज के बाद दुआ भी मांगी कि अल्लाह मैं बेजा डांट के आया हूं, मेरी इस डांट को अपने कुर्ब का जरिया बना ले। हमारा तो हाल यह है, हम दूसरे को ईजा पहुंचाने के लिए डांटते हैं। एक और बात, बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरक मालन फले अहलिही, ये रवायत भी अबू हुरैरा से है। वो फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अना औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मैं मोमिनों को उनकी जान से भी ज्यादा महबूब हूं। फमम माता, जो कोई ईमान वाला मरा, व अलैहि दैनुन, और उसके ऊपर कर्जा हुआ, वलम यतरुक वफाअन, और उसने विरासत में कोई माल नहीं छोड़ा, फअलैना कज़ाउहु, नबी इस्लाम ने फरमाया उसका कर्जा हम अदा करेंगे। सुभान अल्लाह। आज कोई बंदा फौत होता है, लोग यतीमों का हक खाते हैं, जायदादों से महरूम कर देते हैं, झगड़े होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला देखो, फरमाया कि जो मोमिन फौत हो जाए और उसके जिम्मे कर्जा है मगर उसकी वरासत इतनी नहीं, फरमाया फअलैना कज़ाउहु, उस बंदे का कर्जा मेरे जिम्मे मैं अदा करूंगा। वमन तरक मालन, और जो बंदा इस तरह मरा कि उसने माल को छोड़ा, फली वरासत ही, उसके माल को उसके वरसा में तकसीम कर दिया जाएगा। तो माल उसके वारसों में तकसीम करेंगे, कर्जा नबी इस्लाम ने फरमाया मैं अदा करूं। है कोई मजमे में नियत करने वाला कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा मोहब्बत का ताल्लुक रखूंगा? ये आसान काम नहीं है, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। हम तो उसके दो लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तो जरा सी बात पे उसको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कैसे दुश्मनी हुआ करती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफत और रहमत का सबक दे दिया कि देखो जो इंसान है और उसने कलमा पढ़ा वो तुम्हारा भाई है। अब तुम्हें उसके साथ इतनी हमदर्दी होनी चाहिए कि कर्जा छोड़ के भी वो अगर चला गया तो उसका कर्जा भी तुम अदा करोगे, अल्लाह के यहां तुम्हें इसका दर्जा मिलेगा। इसको कहते हैं अल्लाह के बंदों से लिए के साथ अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। नबी अलैहिस्सलाम की ये शान मुबारक थी। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का मलजा यतीमों का मावा, खताकार से दरगुजर करने वाला। आज नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती होने के नाते हमें चाहिए कि हम भी ऐसा हिस्सास दिल पैदा करें कि जो दूसरों को मोहब्बतें देने वाला हो, प्यार देने वाला हो, खुशियां देने वाला हो। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कुबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। अच्छों से हर कोई मोहब्बत करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम बुरों से भी मोहब्बत करो। हैं तो अल्लाह के बंदे ना, अल्लाह के बंदे होने के निस्बत से उनसे मोहब्बत करो। एक वाकया सुन लीजिए।
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نمایاں شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا مال پیسہ بھی بہت دیا تھا. ایک دفعہ ایک مسلمان ان کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت مجھے کسی کے 700 دینار دینے ہیں اور مجھے ہر وقت اس کی فکر سوار رہتی ہے. اگر آپ میری مدد کریں اور میں قرضہ ادا کر دوں تو میں یکسوئی سے عبادت کروں گا, اللہ اللہ کروں گا. تو حضرت نے ایک چٹ لی اور چٹ کے اوپر لکھ دیا کہ اس بندے کو 700 دینار کی بجائے 7000 دینار دیے جائیں. مانگنے والے نے 700 دینار مانگے تھے اور انہوں نے 7000 کی چٹ بنا کے دے دی. وہ بندہ خوشی خوشی چٹ لے کے ان کے کیشیئر کے پاس گیا, اور جی میرے اوپر قرضہ ہے 100 دینار کا, اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے قرضہ پے کرنے کے لیے مجھے چٹ بنا دی ہے, پلیز مجھے دے دے. اب کیشیئر نے جب چٹ دیکھی اس پر لکھا ہوا تھا 7000, وہ کنفیوز ہو گیا. یہ کہتے ہیں 700 مانگے اور حضرت نے 7000 لکھے, میں بھی ایک ڈیجٹ کی غلطی ہو گئی ہوگی. اس نے کہا اچھا بھائی میں ذرا کلیریفائی کر لوں. وہ خود حضرت کے پاس آیا, حضرت یہ کہتے ہیں کہ 700 کی ضرورت ہے, آپ نے 7000 لکھ دیے, تو میں اس کو کتنے پے کروں؟ فرمایا چٹ لاؤ. چٹ لی اور 7000 کو کاٹ کے اس کے اوپر 14000 لکھ دیے. وہ اکاؤنٹنٹ بڑا حیران. خیر اس نے 14000 پے تو کر دیے. وہ بندہ بڑا خوش, کیونکہ اس کو تو ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملی تھی نا, اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. یہ اکاؤنٹنٹ واپس حضرت کے پاس آیا, حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی, 700 اس نے مانگے تھے تو 7000 لکھے, میں کلیریفائی کرنے آیا تو اس کو 14000 کر دیا, کیا مسئلہ ہے یہ؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس نے 700 مانگے تھے, میں نے انٹینشنلی 7000 دیے کہ اس کو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ملے. تم نے کام خراب کیا کہ اس کے سامنے آ کے پوچھنے لگے جی 7000 لکھا ہے. اب 7000 لکھ دے دیتا تو بھی اتنی خوشی نہ ہوتی. اب میں نے 14000 کر دیا. حضرت ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے حدیث سنی ہے, ارشاد فرمایا جو شخص کسی مومن کو ایسی خوشی پہنچائے جس کی وہ توقع نہ کرتا ہو, اس خوشی کے پہنچانے پر اللہ اس بندے کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. کتنا خوبصورت یہ دین ہے, اور نبی علیہ السلام نے کیا محبتوں بھری زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیمات دی ہے. تو ایک دائرہ ہے نسب کا دائرہ, پھر اس کے بعد ہے جیران پڑوس کا دائرہ, ایک تیسرا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں ایمان, ایمان کا دائرہ, اور ایک چوتھا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں انسان, انسان ہونے کا ناتا. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, لہذا جو بھی کوئی انسان ہے ہمارا اس کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے. کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریسپیکٹ آف ہیومینٹی, انسانیت کا احترام دل میں ہونا, اکرام دل میں ہونا. اب ذرا سنیے گا, حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے, کان سہل بن حنیف وقیس بن سعد قائدین بالقادسیہ, دو صحابی ہیں, قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. فمروا علیہما بجنازۃ, ان کے قریب سے ایک جنازہ لے جایا گیا. فقاما, دونوں کھڑے ہو گئے. فقیل لہما, انہیں بتایا گیا
इन्नहा मिन अहलिल अर्द ऐ मिन अहलिल जिम्मा, कि ये तो जिम्मी है, काफिर है, उसका जनाजा है। फकाला, उन्होंने बताया, इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी अलैहिस्सलाम मुर्रत बिही जनाजतुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से जनाजा ले जाया गया। फकामा, नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। फकील, सहाबा ने अर्ज किया, इन्नहा जनाजत यहूदिय्यिन, ये तो यहूदी का जनाजा है। फकाल अलैसत नफ्सन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ये इंसान नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये अल्फाज फरमाए कि क्या ये इंसान नहीं है, इसका मतलब कि इंसान होने के नाते भी एक इहतराम है जो हर इंसान को मिलना चाहिए। ये भी एक रिश्ता है हमारा। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को देखें, एहतराम इंसानियत की मिसालों से भरी पड़ी है। वो मक्का के कुरैश जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को ईजा पहुंचाई, 13 साल उनको मुश्किलों में डाला, एक मर्तबा उनके ऊपर कहत आ गया। फ़अताहु अबू सुफियान, जब उनको बारिशें नहीं हो रही थी, खाने को कुछ मिलता नहीं था, भूख थी, अबू सुफियान के पास आए। फकाल, कहने लगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका तामुरु बिताअतिल्लाहि व बिसिलतिर रहिम, आप अल्लाह की इताअत का हुक्म देते हैं, रिश्ते नाते जोड़ने का हुक्म देते हैं। व इन्न कौमका कद हलकू, आपकी कौम हलाक हो गई। फदउल्लाह लहुम, उनके लिए दुआ कीजिए। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने कुरैश मक्का के लिए दुआ की, अल्लाह ने कहत खत्म करके उनको गंदम अता फरमा दी। दुश्मनों के लिए भी दुआ की, क्यों? इंसान तो थे ना। सुमामा बिन असाल जब मुसलमान हुए तो इन्होंने फैसला किया कि यमामा से हम मक्का में गंदम नहीं जाने देंगे। कुरैश मक्का बड़े परेशान, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में बंदा भेजा, और जी हमें तो गंदम नहीं मिल रही, तो भूखे मर जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने सुमामा बिन आसाल को खत लिखा, फरमाया कि उन लोगों को गंदम मत रोको, वो अल्लाह के बंदे हैं, उनको खाने के लिए चीज मिलनी जरूरी है। हातिम ताई की बेटी का नाम था सफाना। वो एक मरतबा गिरफ्तार होके आई। किसी ने बताया जी कि इसका वालिद बड़ा सखी। तो नबी इस्लाम ये बात सुनकर बड़े खुश हुए। वो कहने लगी जी कि आप मुझे आजाद कर दें। फरमाया, हां मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। वो कहने लगी कि मैं अकेली जाऊंगी तो लोग ताना देंगे, सखी बाप की बेटी थी, अकेली आ गई, मेरे गांव वालों को भी आजाद कर दें। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके कहने पर गांव वालों को भी आजाद कर दिया। फिर जब वो जाने लगी तो नबी अलैहिस्सलाम ने पहनने के लिए नए कपड़े भिजवाए। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उसको सवारी भेजी। और तीसरी बात कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसको सफर का खर्चा भेजा। ये सब चीजें देकर नबी अलैहिस्सलाम ने बतला दिया, देखो बेटी किसी की हो उसका ये इकराम हुआ करता है। अब ये सफाना जब गई तो अंदर से तो दिल इसका बदल चुका था। ये अपने भाई अदी बिन हातिम से मिली तो अदी ने पूछा, आला अदी मा तुरैन फी अम्र हाज़र रजुल, सफाना तुमने देखा है उस बंदे के बारे में, तुम्हारे कमेंट्स क्या हैं? इसलिए कि औरत को अल्लाह ने एक इंट्यूशन दिया होता है, वो दूसरे मर्द की नजर से पहचान लेती है कि ये कैसा इंसान है। तो भाई ने अपनी बहन से पूछा कि तुम देख के आई हो तो तुम्हारे कमेंट्स क्या हैं उनके बारे में? आलत, उसने जवाब दिया, अरा अंतल बिही, मेरी राय यह है कि तुम जाओ और हमेशा के लिए उनके गुलाम बन जाओ। चुनाचे अदी इब्न हातिम आए, नबी इस्लाम को बताया गया कि जी अदी बिन हातिम आए हैं। नबी इस्लाम जहां बैठे थे
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नशिस्त से उठ गए और अदी बिन हातिम को अपने तकिए पे बिठाया। सुनिए जरा, फकाला अदी, अदी कहते हैं जलस्तु अलैहा, मैं उस तकिए पर बैठा जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे। वजालसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल अर्द, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर बैठे। अल्लाह अकबर कबीरा। फकुल, तो उस वक्त मैंने कहा अशहदु ला तबगी उलू, अशहदु अन्नका ला तबगी उलुवन फिल अर्द वला फसादा व अस्लम अदी इब्न हातिम। ये अल्फाज कहे और अदी बिन हातिम ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और बर्ताव कुफार के साथ देखो कैसे हुआ करते थे। एक मर्तबा एक औरत का बेटा गुम हो गया। अब वो बेचारी पागल बनी ढूंढ रही थी। उसको यह भी पता नहीं था कि मेरे सर पे चादर भी आई या नहीं, और इसी हाल में वो नबी अलैहिस्सलाम के सामने से गुजरी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, एक सहाबी को बुलाया और अपनी चादर अता फरमाई और फरमाया कि ले जाओ और उस बच्ची के सर पर चादर दे दो। उन्होंने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी चादर, वो तो काफिर लड़की है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, अगरचे वो काफरा है मगर किसी की तो बेटी है, आज तू उसके सर पर चादर देगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों पर अपनी रहमत की चादर अता फरमा दे। जरा अगली बात सुनिए। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अन इद्दत मिन अबनाए अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, सहाबा की बाद औलादें वो नबी अलैहिस्सलाम से ये रिवायत नकल करती हैं, अला मन ज़लम मुआहिदन, जो गुलाम होता है उसके साथ जब बंदे का मुआहिदा हो जाए या जिम्मी हो कोई, तो फरमाया कि जो अपने मातहत के ऊपर जुल्म करे, औ इन ताकसाहू, या उसके हक में कमी करे, औ कल्लफहू फौका ताकतिन, या उसकी ताकत से ज्यादा उसके ऊपर बोझ डाले, औ अखद मिन्हु शैअम बिगैर तीब नफ्सिन, या उसके दिल की खुशी के बगैर उससे कोई चीज छीन ले, फ़अना हजीजहू यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन उस गुलाम का वकील बनकर खड़ा हूंगा और मैं तुमसे उसका हक उसे लेकर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए, ये काफिर है, उसके बारे में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अगर तुम उनके हुकूक में भी कमी करोगे, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उनका अटारनी क़यामत के दिन मैं बनूंगा। अब जरा सोचने की बात है कि जिनकी शफाअत की हम दिल में तमन्ना रखते हैं, कल वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मातहतों के वकील बन गए। हाँ, तुमने बीवी को यूं सताया था, तुमने अपने भाई का दिल यूं दुखाया था, तुमने अपने नौकरों खादमों के साथ ये काम किया था। तो सोचिए, अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे हक मांगा, हमारा उस दिन क्या ठिकाना होगा। हम समझें कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसी मोहब्बत और प्यार की जिंदगी गुजारने की तालीम दे रहे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुमिनु मन अमनहु अन्नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। मोमिन की डेफिनेशन सुन लीजिए। जैसे आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं ना कि ये इसकी तारीफ है, डेफिनेशन है। नबी अलैहिस्सलाम एक मोमिन मुसलमान की डेफिनेशन फरमाते हैं कि मोमिन वो होता है कि जिससे बाकी सारे इंसानों की जानें और उनके माल अमन में आ जाएं, वो मोमिन हुआ करता है। अगर हम दूसरों की जानों के दरपे हैं और दूसरों के माल के दरपे हैं, तो हम तो मोमिन की डेफिनेशन पे ही पूरे नहीं उतरते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में तो हम मोमिन ही नहीं बने फिर। इसलिए हम जरा गौर करें
کہ ہمیں کیسی الفت محبت اور پیار کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق، گورے کالے عربی اجمی، چھوٹے بڑے امیر غریب، سارے کے سارے یہ اللہ کے عیال ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ. اللہ کو سب سے پسند وہ بندہ ہے جو اللہ کے اس عیال کے ساتھ محبت کرنے والا. تو ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی وجہ سے محبت کریں. ایک حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالاولیت. یعنی محدثین جب اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس شروع کرواتے تھے تو سب سے پہلے یہ حدیث مبارکہ پڑھاتے تھے، اول اس حدیث کی تعلیم دیتے تھے. تو دیکھیے وہ کتنی اہم حدیث ہوگی کہ محدثین سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ یہ عمل چلا آ رہا ہے. وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن. جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر رحمان رحم فرماتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں، بات کو یہ آج ذرا مکمل کرنا چاہتا ہے تو توجہ سے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن تؤمنوا حتی تراحموا. تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر رحم نہ ہو. قالو، جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کلنا رحیم، ہم سب کے سب رحم کرنے والے ہیں. قال، نبی علیہ السلام نے اس کو صاف کر دیا. کیا فرمایا؟ انہو لیس برحمت احدکم صاحبہ. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھی کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ، ولیکن رحمت العامہ، اس سے مراد عمومی رحمت ہے کہ تمہارے دل میں ہر ایک کے ساتھ رحمت ہونی چاہیے. جب دل میں رحمت ہوگی تو انسان اس کو تکلیف نہیں دے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، برا نہیں سوچے گا، اس کے ساتھ عداوت کا معاملہ نہیں کرے گا. آج ہم ذرا انالیسس کریں کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے ساتھ محبت، ہمدردی، رحمت کتنی ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ مقام نہیں جو ہونا چاہیے تھا. آج کی اس مجلس میں ہمیں اپنے دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی نسبت سے محبت کریں گے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. جو انسان محبت بھرا دل رکھتا ہے پھر فرشتوں کے سلام آتے. چنانچہ آج حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی اس سرزمین پر ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی نسبت سے محبت کریں گے. اگر کافر کے ساتھ بھی انسان ہونے کے ناطے تعلق ہے تو پھر وہ بندہ جو کلمہ گو ہو اور گھر کا فرد ہو، جس کے 3 رشتے
اس کے ساتھ کتنا محبت سے پیش آنا چاہیے. تو آج کے بعد اپنی بیویوں سے حسن سلوک، اپنے بھائی سے محبتیں، بہنوں کے ساتھ اچھا تعلق، ماں باپ کے ساتھ اچھا تعلق، ہم گھر کے ایک اچھے فرد بن جائیں گے، ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے. ایک واقعہ سن لیجئے. ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں، ایک فرشتہ ہے جو بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے. پوچھتے ہیں بھئی کیا لکھ رہے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا میرا نام اس دفتر میں شامل ہے؟ انہوں نے دیکھ کے کہا تیرا نام تو نہیں ہے، تو دنیا سے محبت کرنے والا، تیرا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں کہاں سے شامل، دنیا کا بادشاہ. تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ میرا نام اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دو. میں اگر اللہ سے محبت نہیں کرتا تو اللہ کے بندوں سے تو محبت کرتا ہوں نا، اس میں میرا نام لکھ دو. وہ فرشتہ غائب ہو گیا، خواب ختم. کچھ عرصے کے بعد پھر وہی خواب دیکھا، فرشتہ لکھ رہا ہے. پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. پوچھا میرا نام؟ فرشتے نے کاغذ سامنے کر دیا، سب سے پہلے ان کا نام. کہنے لگا فرشتہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس فہرست میں ان کا پہلا نام ہوا کرتا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اسی کا خادم بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. اللہ تعالی ہمیں محبت و پیار، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو احباب اس وقت اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ اپنی ہی جگہوں پر بیٹھے رہیں اور توبہ کے کچھ کلمات پڑھ لیجئے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اگر خواتین تک یہ آواز جا رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ توبہ کے کلمات پڑھ سکتی ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. چند معمولات سن لیجئے. 100 مرتبہ صبح اور شام درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 100 مرتبہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید کی روزانہ تلاوت. ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ صحیح. چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان. دست بکار دل بیار. ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول.
اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ جب آپ نماز پڑھ لیا کریں صبح اور شام تو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیا کریں اور من کی آنکھوں کو کھول لیا کریں، اور یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، میرا دل پڑھ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا، دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ یہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ انسان تھوڑے دن یہ مشق کرتا ہے تو اس کو ایک ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو ذکر قلبی، ذکر سری، ذکر خفی کہتے ہیں۔ یہ عجیب ہے کہ انسان چلتے پھرتے ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ابھی دعا سے پہلے آپ حضرات اس کی مشق کر لیجئے، جہاں جہاں ہیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیجئے، سر جھکا لیجئے، اور یہ سوچئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل کو منور کر رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. امین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما. اللہ ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما. ہمارے علم و عمل میں، صحت رزق میں، گھر بار میں، اہل و عیال میں برکت نازل فرما. اللہ قدم قدم پہ اپنی برکت شامل حال فرما. خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما. اے کریم پروردگار، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے. ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اللہ. گناہ کرتے کرتے ہم مزید تنگ آ چکے ہیں، چھٹکارا چاہتے ہیں. میرے مولا، ہمیں گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما. اللہ، ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں. اللہ، تو ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے. اے کریم آقا، ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے. اللہ، شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں. اللہ، ہم سے ہمارا اس سے پیچھا چھڑا دیجئے. اللہ، ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے. ہمیں شیطان کی گمراہ کرنے سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمارے وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے. ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں. فضل و کرم کا مظاہرہ فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. اللہ، ہمیں گناہوں کی مواقع سے بھی دور رکھ لیجئے. اللہ، ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، گناہوں کی طرف بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے. اللہ، اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے. کریم پروردگار، ہمارے دل و دماغ کے خیالات کو درست فرما. اللہ، دماغ جو گندے خیالات کا مرکز بنا ہوا ہے، اللہ اس کو صاف کر دیجئے، دل کے جذبات کو سیدھا کر دیجئے. کریم پروردگار، ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما. کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی لیکن ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے. اللہ، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کو سرور عطا فرما. اللہ، ہم
कब तक ये बेज़ौक सजदे करते रहेंगे? मेरे मौला, खड़े नमाज में होते हैं, दिल दिमाग बाजारों में घूम रहा होता है, दिल दिमाग के अंदर गंदी दुनिया के ख्यालात होते हैं, दुनिया वालों के ख्यालात होते हैं। अल्लाह, हमें कब इन नमाजों की हुजूरी नसीब होगी? नमाजों की हुजूरी अता फरमा, सजदों को सुरूर नसीब फरमा, मुनाजात की लज्जत अता फरमा, रात के आखिरी पहर उठने की तौफीक अता फरमा। ए करीम परवरदिगार, हमें ईमान की हलावत नसीब फरमा, हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी मार्फत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जितने मर्द या ख्वातीन मौजूद हैं, सबके दिलों में अपनी मोहब्बत का एक कतरा टपका दीजिए। अल्लाह, हमें अपना दीवाना बना दीजिए, अपना मस्ताना बना दीजिए। अल्लाह, हमें गैर से बेगाना बना दीजिए। ए करीम आका, कब तक हम गंदी दुनिया के पीछे भागते रहेंगे? कब तक हम दुनिया वालों के पीछे भागते रहेंगे? अल्लाह, हमें अपना दीवाना बना, अपना दीवाना बना, अपनी मोहब्बत और अपना इश्क हमें नसीब फरमा। ए करीम आका, अंधेरी रात का वक्त है, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, तेरा दर अब भी खुला है। अल्लाह, भीख मांगने वाले गदागर तेरे दर पे जमा हो चुके हैं, हाथ उठाए हैं, झूलियां फैलाई हैं। अल्लाह, अपने दर से खाली हाथ न लौटा, अल्लाह अपने दर से खाली हाथ न लौटा। ए करीम आका, तेरी करीमी का वास्ता, ए रहीम आका, तेरी रहीमी का वास्ता, ए जवाद परवरदिगार, तेरे जूदो सखा का वास्ता। अल्लाह, तुझे सखावत सजती है, तुझे बुखल नहीं सजता। सखावत का मुजाहरा फरमा दीजिए। अल्लाह, सखावत का मुजाहरा फरमा दीजिए, रहमतों के दरवाजे खोल दीजिए, खाली झोलियां भर दीजिए, उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए। अल्लाह, उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए। ए करीम आका, इतने बंदे किसी दुनियादार के पास चले जाते, वो भी खाली हाथ न लौटाता। तू तो जमीन और आसमान के खजानों का मालिक है। अल्लाह, हमें खाली हाथ न लौटा, हमें खाली हाथ न लौटा, हमें दुत्कार न दीजिए। अल्लाह, दुनिया की भीख मांगने वाले एक दर से खाली हाथ चले जाएं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, दूसरे दर पे चले जाएंगे। मसला तो हमारा बना हुआ है, हमारे सामने तेरे दर के सिवा कोई दूसरा दर नहीं है। अल्लाह, अपने दर से दुत्कार न दीजिए। अल्लाह, अगर तूने दुत्कारा, हमारे सामने कोई जाए पनाह नहीं है, हम जाए तो कहां जाएं? अल्लाह, हम मांगे तो कहां, किससे मांगे? अल्लाह, हमें तेरे महबूब ने तेरा ही दर बताया है और ये भी समझाया है, जिसको जो कुछ मिला इस बड़े दर से मिला। अल्लाह, दुनिया की भिखारी बड़ा दरवाजा देखते हैं तो ऊंची सदा लगाते हैं। अल्लाह, तेरा दरवाजा तमाम दरवाजों से बड़ा है। भिखारी बैठे हुए हैं, सदाएं लगा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। मेरे मौला, दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। खाली हाथ न लौटा, खाली हाथ न लौटा। अल्लाह, अगर तूने खाली हाथ लौटाया, शैतान हमारे ऊपर खुश हो जाएगा। अल्लाह, शैतान तेरा भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। अल्लाह, इसको हमारे ऊपर खुश न फरमा। अल्लाह, खुश होने का मौका ना अता फरमा। ए करीम परवरदिगार, कितने दोस्त अहबाब दूर दराज से आए हैं। अल्लाह, बड़े दूर से आए हैं, बड़ी देर से आए हैं। ए करीम आका, अब तो इनको अपना बना लीजिए, अपना बना लीजिए। अल्लाह, इतना दूर दराज से चल के आना इस बात की दलील है कि हम तुझे अपनाना चाहते हैं, हम तुझे मनाना चाहते हैं। मेरे मौला, अब तो हमें अपना बना लीजिए। अल्लाह, अब तो मान जाइए। अल्लाह, अब तो राजी हो जा। अल्लाह, अब तो राजी हो जा। ए करीम परवरदिगार, सैकड़ों हजारों मील दूर से अहबाब तशरीफ ला चुके हैं। ए करीम आका, यहाँ दुनिया तो तकसीम नहीं होती, तेरी मोहब्बत की तलाश में यहाँ पे आए हैं। मेरे मौला, हमें खाली हाथ न लौटा। अल्लाह, मोहब्बत का एक कतरा अता फरमा, मोहब्बत का एक जर्रा अता फरमा। अल्लाह, हम तुझे मनाना चाहते हैं, हम तुझे अपनाना चाहते हैं। ए करीम आका, हमें अपना बना लीजिए। अल्लाह, सबके ऊपर एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए। मेरे मौला, वो मोहब्बत की निगाह जो तूने बिशर हाफी के ऊपर डाली थी, दुनिया के शराब खाने में शराब के नशे में मस्त थे, तूने मोहब्बत की निगाह डाल दी, तूने उनको अपना दीवाना बना दिया। मेरे मौला, हम शराब खाने में तो जमा नहीं हो चुके, अल्लाह तुझे मनाने के लिए जमा हो चुके हैं। मेरे मौला, एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह, वो फुज़ैल इब्न अयाज़ जो कि डाकुओं का सरदार था, तूने वलियों का सरदार बना दिया। अल्लाह, वो
जुनैद जो कि दुनिया का पहलवान था, तूने विलायत की दुनिया का पहलवान बना दिया। अल्लाह वो उमर जो तेरे महबूब के कत्ल के इरादे से घर से निकला था, अल्लाह वो तो हिदायत का तलबगार भी नहीं था, वो तो कुछ और इरादा लेके घर से निकला था। तेरी मोहब्बत की निगाह पड़ गई, तूने उनको फारूक आजम बना दिया, मुराद मुस्तफा बना दिया। अल्लाह हम भी उसी मोहब्बत की नजर की तलाश में आए हैं, तेरे मोहब्बत की नजर के इंतजार में हैं। एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए, हमारे दिलों की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दीजिए, हमें अपना दीवाना बना दीजिए। करीम आका अब तो मजीद हमें अता फरमा। इतने देर तक हम किसी दुनियादार से मांगते रहते, वो भी खाली हाथ न लौटाता, तो हमें खाली हाथ न लौटा। ए करीम आका खवातीन माए बहनी भी चल के आई हैं, अल्लाह दुनिया वालों को देखा है जहां खवातीन चल के जाती हैं लोग कत्ल के मुकदमे भी माफ कर देते हैं। अल्लाह दुनिया वाले भी माँ बहनों का ख्याल रखते हैं, बेटियों का लिहाज करते हैं। अल्लाह तू भी इन बहनों का लिहाज कर दीजिए, उनके गुनाहों को माफ फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हम मानते हैं हम एतराफी मुजरिम हैं, अपने जराइम का एतराफ करते हैं। ए करीम आका हम तुझसे आदल नहीं मांगते, फजल मांगते हैं, फजल का मुजाहरा फरमा। अल्लाह फजल का मुजाहरा फरमा। ए करीम आका फजल का मुजाहरा फरमा। ए करीम परवरदिगार हम सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक गुनाहों में लितरे हुए हैं। ए करीम आका बच्चा जब गंदगी में लितरा हुआ होता है, माँ उससे नफरत नहीं करती, उसे फेंक नहीं देती, उसको साफ करके सीने से लगा देती है। अल्लाह तू तो माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। हमारे गुनाहों की वजह से हमें फेंक न दीजिए, हमसे नफरत न फरमा, हमें दुत्कार न दीजिए, हमें पाक साफ करके अपना कुर्ब अता फरमा। अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता फरमा। ए करीम परवरदिगार हमें अपना कुर्ब अता फरमा। ए करीम आका लोग तो नेक अमाल का वास्ता पेश करते हैं, नेक अमाल का तोशा लेके जाते हैं, हमारे पास गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह हम तेरे सामने क्या पेश करें, गुनाहों के ढेर हैं हमारे पास, पहाड़ों जितना गुनाहों का बोझ सरों पे उठाए फिरते हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों के बोझ को हल्का फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों के बोझ को हल्का फरमा। ए करीम परवरदिगार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और यही कह रहे थे वजअना बिबिदाअतिन मुज़जातिन फतसद्दक़ अलैना, सरमाया खोटा लेके आए हैं, गल्ला पूरा मांगते हैं, हमारे ऊपर सदका कर दीजिए। ए करीम आका तू यूसुफ अलैहिस्सलाम से बढ़ के करीम है, हमारे पास माल खोटा है, अमाल खोटे सिक्के हैं, अजर पूरा मांगते हैं। मेरे मौला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरा गल्ला दिया था, अल्लाह तू भी हमें पूरा अल्लाह अजर अता फरमा, पूरा अजर अता फरमा। तू यूसुफ अलैहिस्सलाम से बढ़ के करीम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को फरमाया था ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है। हमारे बारे में एक मर्तबा इरशाद फरमा दीजिए, अल्लाह एक मर्तबा इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह तेरा कुछ कम नहीं होगा, हमारा काम बन जाएगा। तेरे एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अल्लाह तेरी नीम निगाह से हमारी बिगड़ी बन जाएगी। एक मर्तबा हमारे ऊपर मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह अगर हमें देने से तेरे खजानों में कोई कमी आती है, तेरे खजानों के दरवाजे बंद कर दीजिए, मोटे मोटे ताले लगा दीजिए। लेकिन अल्लाह हमारा तो ईमान है, हमारा तो यकीन है, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं आती। अल्लाह फिर हमें महरूम न फरमा, फिर बुखल किस चीज का। अल्लाह हम मानते हैं हम बुरे हैं, हम बदकार बदकिरदार हैं। अल्लाह हम जो भी हैं तेरे सामने है, लेकिन अल्लाह तू तो अच्छा है, तू तो अच्छा है। अच्छे वो होते हैं जो बुरों के साथ भी अच्छाई करते हैं। अल्लाह अच्छाई फरमा दीजिए, अल्लाह अच्छा मामला फरमा दीजिए। करीम परवरदिगार अच्छा मामला फरमा दीजिए। अल्लाह शैतान जालिम ने हमें लूट लिया है, अल्लाह हमारे अमाल पे ढाका डाला हुआ है। हम कोई अमल करते हैं शैतान हमसे बर्बाद करवा देता है। अल्लाह हम तो उस मुसाफिर की तरह है जिसको डाकुओं ने लूट लिया हो,
चौक के ऊपर हैरान परेशान खड़ा हो। अल्लाह हम हैरान परेशान खड़े हैं, हमारे पास आमाल का सरमाया नहीं है, हमें संभाला दे दीजिए, हमें संभाला दे दीजिए। करीम परवरदिगार तेरे से वासिल होने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अल्लाह तुझे मनाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ए करीम आका तू राजी हो जा, राजी हो जा। अल्लाह कब से अल्लाह हम तुझसे करीब होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, नफ्स और शैतान रुकावटें बनी खड़ी कर देते हैं। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, शैतान हमें 2 कदम पीछे धकेलता है। अल्लाह ये मुकाबला कब से शुरू है? अल्लाह रुकावटों को दूर कर दीजिए, हमें अपना बना लीजिए। अल्लाह दुनिया में देखा है बच्चा चलते चलते थक जाता है और अब्बू से कहता है अब्बू मुझसे मजीद नहीं चला जाता, मुझे उठा लीजिए। ए करीम आका हम तेरे तक आते आते मजीद थक चुके हैं। अल्लाह बहुत धक्के खाए हैं, अल्लाह बहुत मुसाफतें तय की है। अल्लाह मजीद हमसे नहीं चला जाता। अल्लाह हम थक चुके हैं। अल्लाह हमें अपने फजल करम से संभाला दे दीजिए, हमें वैसी अपना कुर्ब अता फरमा, वैसी अपना कुर्ब अता फरमा। ए करीम परवरदिगार तूने खुद ही तो फरमाया है अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। फिर तूने ये भी फरमाया है अस्सदकातु लिल फुकरा, सदके फकीरों का हक है। अल्लाह जब सदके फकीरों का हक है, हम सब फकीर हैं, रहम करम के सदके अता फरमा। अल्लाह रहम करम के सदके अता फरमा। तूने खुद ही तो फरमाया है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। अल्लाह हम मांग तो रहे हैं, करीमा का कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमें मांगने के आदाब नहीं आते, मांगने का तरीका नहीं आता, जो कुछ भी है अल्लाह हम मांग तो रहे हैं। अल्लाह तू कबूल फरमा दीजिए, करीमा का तू कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह अंधेरी रात में दुनिया वाले भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, हमें खाली हाथ न लौटा, हमारी तवक्को से बढ़ के अता फरमा, उम्मीदों से बढ़ के अता फरमा। करीम परवरदिगार हमें अपने दर से महरूम न फरमा। जो तेरे दर से महरूम चला गया उसको दुनिया में कहीं भी जाए पनाह नहीं मिलती। ऐ बेकसों के दस्तगीर, ऐ टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ऐ बेसहाराओं के सहारा बनने वाले, ऐ खाली झोलियां भर देने वाले परवरदिगार हमारे हाल पे रहम फरमा। करीम आका जितने भी हजरात यहाँ मौजूद हैं, खवातीन हैं या मर्द हैं, सबके नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, बेघरों को अपने घर अता फरमा। अल्लाह जो साहिब औलाद हैं उनके औलादों को नेकोकार बना, फरमान बरदार बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। करीमा का बूढ़े वालिदैन के सामने जवान औलाद जब नाफरमानी करती है, वालिदैन के दिलों पे क्या गुजरती है, वो किसके सामने आंसू बहाएं, वो किसको दिल की धुकड़ी सुनाएं। अल्लाह अल्लाह इंसानियत के दिल तो तेरे कब्जे कुदरत में हैं, नौजवानों के दिलों को वालिदैन की इताअत की तरफ फेर दीजिए, वालिदैन की इताअत की तरफ फेर दीजिए। करीम परवरदिगार जो बेघर हैं उनको अपने घर अता फरमा, जिनकी रिज़्क़ की तंगी है उनकी तंगियों को दूर फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को खत्म फरमा, जो मसाइब आलाम का शिकार हैं उनको मसाइब आलाम से छुटकारा अता फरमा, जो बीमार हैं या जिनके घरों के अंदर बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा नसीब फरमा, शिफा कामिल आजिला मुस्तमिर अता फरमा, सबको सुकून और चैन की दौलत से माला माल फरमा। एक करीम परवरदिगार जिनके घरों में जवान बच्चे बच्चियां हैं वालिदैन को उनके फर्ज अदा करने आसान फरमा, जिनको मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते उनके लिए मुनासिब रिश्तों का इंतजाम फरमा। करीमा का घर में जवान लड़की होती है, रिश्ते नहीं आते, वालिदैन के दिलों पे क्या गुजरती है। अल्लाह तो सब कुछ पे कादिर परवरदिगार है। अल्लाह तमाम हजरात की तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबकी परेशानियों को खत्म फरमा, औलाद की परेशानियों को खत्म फरमा, घर बार की परेशानियों को खत्म फरमा, कारोबार की परेशानियों को खत्म फरमा। एक करीम परवरदिगार खवातीन जो चल के आई हैं उनको दुआ में वाफर हिस्सा नसीब फरमा, अपने मुकर्रबीन बंदियों में शामिल फरमा, खुशियों भरी जिंदगी नसीब फरमा, सुकून और चैन की दौलत से माला माल फरमा। एक करीम परवरदिगार उनकी घरेलू परेशानियों को खत्म फरमा, सेहत के मसाइल को हल फरमा, घर बार की परेशानियों को खत्म फरमा, रिज़्क़ की तंगियों को दूर फरमा। अल्लाह घरों के अंदर सुकून अता फरमा, इत्मीनान अता फरमा। एक करीम परवरदिगार इस्लाम का बोलबाला फरमा। अल्लाह दीन की तर्वीज व इशाअत के लिए जो जमातें काम कर रही हैं, जिस तर्ज पे काम कर रही हैं, अल्लाह तमाम की मेहनतों को शर्फ़ी कबूलियत
नसीब फरमा। अल्लाह मेहनतों को बार आवर फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर ईमान और हिदायत की हवाओं को चला। अल्लाह ईमान और हिदायत की हवाओं को चला। एक करीम परवरदिगार अमन और सुकून का माहौल पूरी दुनिया में पैदा फरमा। अल्लाह हमें हकीकी मानों में इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। एक करीम परवरदिगार हमें दुनिया में दूसरे इंसानों के लिए रहमतों का बाइस बना, सुकून और इत्मीनान का बाइस बना, दूसरों के लिए जहमतों का बाइस न बना, दूसरों के लिए परेशानियों का बाइस न बना। एक करीम परवरदिगार तूने हमें ये दुनिया अमन और सुकून के गहवारे के तौर पे अता की थी, हमने अपनी बदअमलियों की वजह से इस दुनिया के अमन और सुकून को बर्बाद कर दिया। अल्लाह इस दुनिया के अमन और सुकून को लौटा दीजिए, इत्मीनान और अमन के फिजा को पैदा फरमा, हिदायत और अमन की हवाओं को चला। एक करीम परवरदिगार हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह इस प्रोग्राम के इनेकाद में हमारे जिन अहबाब ने कोशिश की है, भाग दौड़ की है, अल्लाह साई मसाई की है, तमाम हजरात की मेहनतों को शर्फ कबूलियत नसीब फरमा। अल्लाह मजलिस इंतजामिया और अल्लाह जो खिदमत करने वाली जमात है तमाम हजरात को अपने मुकर्रबीन बंदों में शामिल फरमा। सबको खुशियों भरी जिंदगी नसीब फरमा, सुकून और चैन की दौलत से माला माल फरमा, तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, जवानों को बेदाग जवानी नसीब फरमा, इफ़्फ़त और पाकीज़गी वाली जिंदगी नसीब फरमा। ऐ करीम आका हम उस जमाने में पैदा हुए कि तेरे महबूब की ज़ियारत न कर सके, हम दुआ करते हैं उनके हाथों हौज़े कौसर का जाम जरूर नसीब फरमा, उनके झंडे तले जमा होने की तौफीक अता फरमा, उनके कदमों में जगह नसीब फरमा। ऐ करीम आका हमने पढ़ा है कि क़यामत के दिन कुछ लोगों को अंधा खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह अगर तूने हमें अंधा खड़ा कर दिया, दुनिया में भी महबूब की ज़ियारत न कर सके, उधर भी ज़ियारत नहीं कर सकेंगे, ये तो दोहरी महरूमी हो जाएगी। अल्लाह दोहरी महरूमी से बचा लीजिए, अल्लाह दोहरी महरूमी से बचा लीजिए। महबूब के कदमों में जगह नसीब फरमा, महबूब की कदमों में जगह नसीब फरमा। एक करीम परवरदिगार हमें दुनिया में गुंबद खजरा की ज़ियारत बार बार नसीब फरमा, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत बार बार नसीब फरमा। एक करीम परवरदिगार पूरी जिंदगी तेरा और तेरे महबूब का नाम लेने वाले क़यामत के दिन तेरे रज़ा नसीब न हो सकी। अल्लाह हमें फिर हमारी मेहनत किस काम की, हमारा ये भाग दौड़ किस काम का। एक करीम आका अपनी रज़ा नसीब फरमा, मेहनतों को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो बंदा गैरों का होता है वो जहन्नम में चला जाए, उसके ऊपर तो कोई हसरत नहीं है, हसरत तो उस बंदे के ऊपर है जो मस्जिद से निकल के जहन्नम में चला जाए। अल्लाह पूरी जिंदगी तेरा नाम लेने वाले, तेरा नाम जपने वाले, तेरे सामने सजदे करने वाले, तेरे महबूब के तज़किरे करने वाले, अल्लाह क़यामत के दिन हम जहन्नम में चले गए, हमसे कोई बड़ा महरूमुल किस्मत नहीं होगा, हमसे कोई बड़ा शकी नहीं होगा। अल्लाह हमें शकावतों से बचा लीजिए, महरूमियों से बचा लीजिए, हमें अपना बना लीजिए, अपनी याद वाला बना लीजिए, अपनी मोहब्बत अपनी मार्फत वाला बना लीजिए। हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह मजलिस के अंदर जितने उलमा और आलिमात हैं, तुलबा और तालिबात हैं जो हजरात दीन की खिदमतें कर रहे हैं, दीनी मदारिस दीनी इदारे चला रहे हैं, दीनी जमातों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अल्लाह तमाम हजरात की खिदमतों को मेहनतों को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमा। अल्लाह सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। तरक्की में जो रुकावटें हैं रुकावटों को दफा दूर फरमा, आसानियां पैदा फरमा। हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।